والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. السيد رئيس الجهة المحترم، السادة الرؤساء المحترمون، رئيس الشامبر دو كوميرس اللي حضر معنا مرحبا بك. السيد المدير معنا، السيد الوزير. Je me demande est-ce que monsieur le ministre est connecté ou là? Je suis connecté avec vous. Si vous êtes connecté, monsieur le ministre, je ne vais pas oser prendre la parole. Je vous souhaite d'abord la bienvenue virtuellement et on aurait aimé vous avoir physiquement. Nous sommes très honorés, monsieur le ministre, très heureux que vous soyez des nôtres à distance. Avec l'autorisation de l'assistance, je souhaite d'abord vous donner la parole pour initier cette journée extrêmement stratégique pour la région de l'Oriental et pour la ville d'Oujda. Merci beaucoup, monsieur le ministre. ونتمنى ان شاء الله نشوفكم في اقرب الاجال باذن الله. تفضل سيد الوزير المحترم. شكرا سيد الولي، وانا كذلك كنت اود ان اكون معكم في هذا اللقاء الهام. انه لشرف لي ان اشارك معكم في اشغال هذا اليوم، والذي سيتوج بتدشين الوحده الصناعيه لاصلاح سيارات قتيل، والذي لا يفوت لي بهذه المناسبه التنويه بالثقة التي وضعتها هذه المجموعة الصناعية في المملكة، والتي ترجمت بإحداث عدة وحدات صناعية. كما أود الإشادة للسيد الوالي والسيد الرئيس بمواكبتهما لهذا المشروع منذ البداية، وتنسيقهما تكون مع الوزارة من أجل استقطاب استثمارات وائدة للجهة. وأود أيضا أن تجدد انخراط هذه الوزارة في دعم كل المشاريع والمقترحات التي من شأنها تنمية الاقتصاد وتطوير القطاعات التي تشرف عليها الوزارة بالجهة. كما لا يخفى عليكم أن جهة الشرق تسخر بمؤهلات طبيعية وبالأخص بشرية ولوجستيكية يمكن استثمارها وتثمينها من خلال مشاريع صناعية تمكن من خلق مزيد من فرص الشغل وثروة محلية. وموافقة للجهة في هذا الصدد، فقد وافقت الوزارة على دعمها المادي لإنجاز مجموعة من المشاريع والتقنية، من ضمنها المنطقة الصناعية اللوجستيكية بالعربي، منطقة التثمين والتكييف للمنتجات الفلاحية بجهة الشرق، المنصة اللوجستيكية بسوان، إنجاز وتوسيع الشطر الثاني من الحافظة الصناعية بسوان، مشروع إزالة التلوث السائل والوحدات الإنتاجية بالحي الصناعي بجماعة التوحيد، مناطق الإنشاء الاقتصادية بإقليم جرادة، صندوق الدعم لحامل المشاريع بإقليم جرادة. وبالإضافة للمشاريع السالفة الذكر، ستعمل الوزارة على تكثيف المجهودات الرامية لدراسة إنجاز البنيات التحتية الصناعية بالجهة، وبإبرام اتفاقيات شراكة خاصة بالمشاريع التي سيتم تحديدها باتفاق مع الشركاء الجهويين. في إطار مخطط الإقلاع الصناعي 2021-2023 الذي يضم استبدال الواردات بالإنتاج المحلي، أعطت الوزارة الموافقة المبدئية لتمويل 56 مشروع على مستوى الجهة الشرقية، تهم أساساً قطاعات الصناعة الغذائية الكهربائية والمعدنية بإجمالي استثمار يقرب مليار و640 مليون درهم، ستمكن من خلق أزيد من 6000 منصب شغل. على التزام الوزارة على مواكبة جميع الأوراق المتصلة بقطاع الصناعة والتجارة، استحضارا للعدالة المجالية وتحقيقا لتناغم الرؤية الاستراتيجية للوزارة والرؤية الترابية للجهة. وأخيرا أجدد شكري للسيد الوالي والسيد الرئيس والسادة العمال الإقليم الجهة على حرصهم المتواصل على التنمية بالجهة، ووفقنا الله جميعا بما فيه الصالحات. وشكرا. شكرا لكم سيد الوزير. كنا كنتمناو كيف كان قلت في الاول، ولكن انت بغيتي تحافظ على صحه الجميع. نتمناو ان شاء الله فاش نوجدوا اتفاقيه مع مجموعه ابتيف باش يكون واحد الحضور عندنا في الجهه نتاعنا، لان احنا في احوج حاجه للزياره نتاعكم سيد الوزير المحترم. ان شاء الله باذن الله. شكرا لكم. سيد الرئيس المحترم، تفضلوا.
صراحة كنشكروا السيد الوزير على التدخل ديالو، وتمنينا ان شاء الله كان يكون حاضر معنا، لان كان هذا غادي كانت انشطه اخرى اللي كانت غتكون موازيه مع اعطاء الانطلاقه ديال هذا المشروع، وهي خلق عده اقطاب صناعيه في الجهه على صعيد جميع اقاليم الجهه. الوزاره سبق لها انها كانت عندنا معها عده اتفاقيات واللي التزمت بهم بدعم الاستثمار في هذه الجهه، لا سيما باقليم الناظور وجده وجراده، هادو اللي كانوا مشاريع مهيكله واللي عطاو واحد النفس جديد واللي خلقوا واحد العدد مهم من مناصب الشغل. سيد الولي اليوم ما هذا الاجتماع اليوم اللي هو اجتماع مهم، الحضور اللي حاضرين هو حضور وازن، إن دل على شيء يدل على أن هناك اهتمام بالجهة واهتمام بالاستثمار. هناك وجوه اللي كنا نتمناو باش نشوفوها وتكون معنا باش تدعمنا، اليوم حاضرة معنا وبغينا باش نسطروا معهم إن شاء الله الاستراتيجية ديالنا كاملين للجهة الشرق. انتم كتعرفوا الجهة هي منطقة حدودية، ملي كنقول منطقة حدودية يعني الرسالة واضحة للجميع، جهة اللي هي مسدودة من جميع النواحي، لا من جهة الشرق ولا من جهة الشمال ولا يعني أقرب كما ديما كيقول سيدي الولي، أقرب جهة ولا أقرب منطقة هي مدينة فاس، يعني اللي هي بعيدة علينا أكثر من 350 كيلومتر. يعني أنا كنعاود ديما داك الكلام اللي كيقول سيدي الولي، حنا عايشين في جزيرة، ولكن هاد الدعم ديالكم هو اللي غادي يخلينا باش نزيدوا نفتحوا أكثر. اليوم المشروع ديال ميناء غرب الناظور المتوسط هو ميناء واعد، ميناء كبير اللي غادي يساعد في ويحسن الجاذبيه ديال الجهه. انا لا اطيل عليكم السيد الولي، كنشكر الجميع ولا سيما الاخوان ديال الابتيف اللي تاقوا فينا وتاقوا في هذه الجهه باش جابوا هذا المشروع هذا، وكنشكروا جميع الاخوان ونتمنوا ان شاء الله يمكن مازال اذا كانت شي حاجه نذكروا فيها رحنا مازال موجودين. شكرا سيد الولي. شكرا لك سيدي الرئيس المحترم. كيف كيعلم الجميع وهذا الشيء قالوا السيد الوزير المحترم مشكور، كان بدنا باش يكون عندنا واحد اللقاء اولي وعندنا لقاء كيهم عمال الجهه وجهات الجهه كاملين، ولكن هذا نظن بان اليوم العالم كله عايش سنابل لاجيليتي، خص الانسان الا وقعت شي حاجه ياخذ واحد القرار. كان فاش البارح تعبر على السيد الوزير الحضور صحيه ولا وقايه باش ما يكونش شيء يلعبوا على الجميع، هذا يعني يصفوا عليه. كان عندنا اختيار ما بين هذا ليفينمون كامل اللي استحق السيد الوزير اللي باش تعطى الكلوش هذا المشروع، واللي كنبغي نذكر لكم بان هذا المشروع هو اكبر مشروع لا ريجون اورينتال وجده عاشت واحد لا سيمونتري هذه سنوات، وهذا هو المشروع الكبير اللي كيجي باش يخلق واحد الامل جديد. هنا اون نو بو كو روميرسي شركه ابتيف اللي تاقت فينا، وهذا اللي جعلنا باش ندخلوا بانه لا ريجون اورينتال يمكن زون كابتيف، ماشي تاع كابتيف ان جو مو مي يفو رون اوماج، يعني بحال عطيناكم سالوت نتاع المدينه باش نشكركم على المجيء نتاعكم في هذه المنطقه هذه. Je profite parce que tout à l'heure, sur le protocole, j'ai occulté plus de la moitié de la salle, parce que qualitativement, chacun d'entre vous mérite à ce que je le cite individuellement. Mais j'applaudis la présence de Sylvain Tazi, qui porte aujourd'hui une double casquette. Mais moi, je ne garde que sa casquette de vice-président de la CGM, pour lui dire une bienvenue tout à fait spéciale. Et nous comptons sur vous pour transmettre d'abord nos amitiés à Chakib Khalil, le président de la CGM, mais à tout le staff, et pour vous dire que l'oriental n'est pas très loin, qu'il va falloir nous rendre visite un peu plus souvent parce que ça fait 2 ans et quelques que la CGM a été mise en place et qu'on n'a pas eu le plaisir de recevoir la direction générale, des choses faites aujourd'hui. Et on aura des messages à vous transmettre pour qu'on puisse fluidifier davantage les relations entre l'oriental et le reste du Maroc. Sachez que, M. le ministre l'a dit tout à l'heure avec des termes très subtils, les 10 années à venir sont les années de l'oriental.
العشرية المقبلة هي أنا بالنسبة لي العهد الذهبي اللي غادي تعيشو l'oriental. Parce que nous allons avoir un événement particulier au Maroc, qui est l'arrivée de Nador Westmed. L'arrivée d'Abtiv aujourd'hui, il est dû essentiellement à la non-arrivée encore le non-démarrage du port. S'il n'y avait pas le port, je pense que vous auriez hésité deux fois. Donc le port, on commence à récolter les fruits avant même l'arrivée du port, ou le démarrage du port, qui est programmé dans quelques mois. Je vous fais une parenthèse pour vous dire que nous allons, avec la région, organiser un très grand événement le 18 mars de cette année. Pourquoi le 18 mars? Parce que c'est le jour anniversaire du discours de Sa Majesté pour la naissance du Jihad Shariya. Et nous l'avions appelé les orientales. Donc ça va être les orientales de l'investissement, les orientales du sport, les orientales des arts, les orientales des élus. L'événement va être organisé certainement à Nador pour faire connaître, et on aura un grand débat sur les potentiels de Nador Westmed et comment s'y préparer, sachant que cette année, ça va être une première pour les orientales sous la houlette de la région, mais nous préparons surtout l'année prochaine, on va être le 20e anniversaire du discours de Sa Majesté. C'était le 18 mars 2003, pour qu'on puisse faire le bilan et voir comment on va préparer la Sharia Moukoula. En parlant de la Sharia Moukoula, c'est tout à fait normal parce que l'oriental, les deux premières lettres, c'est de l'or. Donc ce n'est que mérité pour notre région. Et d'ailleurs, ça va être le cycle des orientales, c'est le mot or qu'on va pouvoir faire briller pour les étoiles de l'oriental puissent apparaître dans le ciel. Nous allons vous faire une petite présentation, très rapide. Merci. L'oriental, c'est 8 provinces et préfectures. C'est comme portion de la population qui est moins de 29 ans. C'est une densité très faible, 26. C'est 92 000 hectares, 91 000 hectares de kilomètres carrés. C'est 12% de la superficie nationale. Nous avons un PIB de 24 000 dirhams 419, mais nous avons surtout un taux de chômage de 20,7% au milieu urbain. C'est un taux qui peut vous paraître alarmant, mais c'est un taux qui peut vous paraître extrêmement attrayant pour l'arrivée des investisseurs. C'est-à-dire que nous avons un potentiel de travail qui est mis à notre disposition. Nous avons le plus gros taux de qualité, parce que ce sont des gens qui sont en général formés, que nous mettons à la disposition des gens qui arrivent. Je pense que les amis d'Abtiv ont bien capté ce message et c'est une des raisons de leur arrivée chez nous. Je rappelle le discours du 18 mars 2003. C'est un discours formateur, c'est le jour de la naissance de la région dans sa nouvelle forme. Et depuis lors, 140 milliards de dirhams ont été investis par l'État oriental, entre autoroutes, ponts, ports, l'AEP, la direction de l'eau potable, et je passe des projets structurants qui sont extrêmement importants. L'oriental, c'est aussi un capital humain, 150 000 étudiants. Et c'est un capital humain que tout le monde juge comme de très bonne qualité. Et les gens de l'oriental sont tournés par leur sérieux. D'ailleurs, tout à l'heure, le projet d'Abtiv qu'on va pouvoir lancer, c'est, on dit, un projet 3 continents. La société, la maison mère est américaine, le client est allemand, et c'est exactement la devise de l'oriental, c'est le sérieux et le savoir-faire. On prend un petit peu les deux. Donc c'est un projet 3 continents. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un projet qu'on va pouvoir utiliser pour attirer d'autres investisseurs. Mais le premier arrivant, c'est lui qui est le plus difficile. Les autres, et ça, on l'a bien vu à travers l'arrivée d'Abtiv à Tanger. Par la suite, c'est un ensemble. Et là, je salue la présence de l'amica qui est avec nous, c'est humaine. Et tout à l'heure, vous aurez la parole pour nous dire un petit peu comment on peut améliorer notre attractivité pour attirer davantage d'investisseurs dans le domaine, parce que nous croyons beaucoup à la pièce automobile et au secteur automobile de façon générale. Sachez que Sidna Naïsson a décidé qu'il y ait 12 villes, 12 CMC, des cités des métiers et des compétences. Il y en a 2 qui sont prêts. Parmi les 2, il y a celui de Nador. Un joyau que nous aurions l'occasion de visiter, ceux qui vont être avec nous, Inch'Allah, j'espère tout le monde, la Crème Hayat le 18 mars. Un joyau, aussi bien en termes d'architecture qu'en termes de contenu, et c'est plus de 360 millions d'irhams d'investissement, et il va être réservé pour à peu près
3000 stagiaires de 1920 pour être précis. Donc il est déjà prêt. Et je remercie la région qui a participé avec un montant de 90 millions de dirhams. Et nous avons encore avec nous pour quelques jours le patron de notre PPT au niveau régional qui est devenu le maire de la ville d'Oujda. Et vous avez fait un travail magnifique. On vous remercie beaucoup, mais on attend de votre part à faire un travail aussi magnifique pour la ville d'Oujda. C'est une grande mission. Allah yahouik, nous sommes à votre disposition pour travailler ensemble, Inch'Allah. Sur cette slide, nous avons résumé des mois et des mois de travail. C'est le SRAT, le schéma régional de l'aménagement du territoire qui a été fait avec la région. Et là, on vous dessine sur un seul schéma toute notre réflexion pour jusqu'à 2040, pour les 25 années à venir, comment l'oriental va pouvoir se développer. Vous l'avez compris, l'industrie et la logistique, c'est notre premier secteur. Nous sommes une région de commerce. La proximité avec l'Algérie, c'est pour cela que le président dit que nous sommes une île, parce qu'aujourd'hui c'est une frontière fermée. Avant, il y avait beaucoup d'échanges, mais cela ne nous pas décourager. Nous sommes reliés pour aller vers la terre, pour aller vers l'agriculture. 70% de la main-d'œuvre aujourd'hui qui travaille est dans l'agriculture, mais on est en train d'aller vers une agriculture orientée business international. Le romarin, qui est une denrée extrêmement rare, nous sommes la capitale du romarin du monde. Les plantes médicinales, le kharoub aujourd'hui, qui est monté à 2 chiffres, nous sommes la capitale du kharoub. Les amandes, c'est un marché à l'international qui augmente à 2 chiffres chaque année. Nous sommes la terre des amandes au niveau national. Zitoun, nous sommes devenus l'Eldorado des olives entre Gelsik, Tawit et d'autres régions. Donc là, en termes d'agriculture, nous sommes en train de résoudre le problème numéro 1 pour l'agriculture qui est le stress hydrique. L'État nous accompagne sur un programme d'1,5 milliard de dirhams comme plan d'urgence. Mais très rapidement, Inch'Allah, nous allons nous orienter vers des agricultures adaptées au stress hydrique, mais qui sont à très forte valeur ajoutée au niveau de l'oriental. Cet après-midi, on va visiter une grande station pour tout ce qui est produit du terroir, parce que nous pensons que c'est avec les associations et les coopératives qui nous emploient un maximum de personnes qu'on va pouvoir éventuellement briller pour tout ce qui est économie sociale et solidaire. Bien sûr, l'énergie, nous sommes déjà leaders, nous avons une école spécialisée, la première au Maroc, la lumière Maroc, à un moment donné, plus de la moitié venait de l'oriental, et nous avons un grand potentiel pour le futur, Inch'Allah. Donc j'ai parlé de l'économie sociale et solidaire, le tourisme et l'artisanat. Tout le monde connaît les côtes méditerranéennes, surtout celles de Sévilla et des alentours. Vous allez pouvoir découvrir Nador avec un joyau qui s'appelle Marchika, où nous avons une des plus belles capitales touristiques, j'ose dire, du monde, qui est assez méconnue aujourd'hui, c'est la ville de Fidi, qui pour moi c'est un joyau, c'est un musée assez ouvert, et je vous invite, pour ceux qui n'ont pas encore visité, de faire le sol de la région, c'est la moitié de la région, un potentiel, et là c'est l'Oasis proche de l'Europe, et vous avez vu que tout le développement il est vers le nord, parce que ça se passe dans le monde entier, tout se rapproche du littoral, et là nous avons des axes qui vont être développés pour qu'on puisse accélérer le déplacement interrégional, et tout est en train d'aller vers Nador-Westmed que vous voyez en haut. Donc c'est vrai que c'est le point de convergence de toutes les industries et de toutes les transformations. Mais nous allons garder un équilibre. Vous avez ici un petit schéma, ce n'est pas très visible, mais je pense que vous le voyez. Vous avez 2 poumons. Un poumon qui s'appelle la région de Oujda avec Beken. Et là, c'est un poumon sur les services. Et nous avons un très gros potentiel. Au niveau de l'offshoring, entre guillemets, on s'est amusé à nous intéresser au domaine. Nous avons pu créer plus de 3 000 emplois dans l'offshoring. Et le potentiel est encore là. Nous sommes la ville, nous sommes la région, low cost du Maroc. Nous, on n'est pas comparé à Casablanca ou Rabat, nous sommes 30-40% moins chers, avec la même qualité en termes de ressources humaines. J'ose dire la même qualité pour ne pas dire une qualité meilleure. Et ce que je dis, je vous demande de venir le tester avec nous. C'est une réalité. En très peu de temps, nous avons pu avoir plus de 3 000. L'arrivée d'actifs et d'autres, tout ce qui est service, tout ce qui est non polluant, va partir sur ce moment.
Notre poumon sur le plan agricole, c'est Belkane avec la grande station de Belkane. Et nous avons de l'autre côté la partie Nador, Gléouche, avec tous les métiers qui vont tourner autour du port, avec l'arrière-pays qui va attirer de grands investissements. Donc là, on allait, tout à l'heure, on peut demander à M. le directeur de nous parler du choix de l'État pour Nador Ouest-Med. Nous attendons ce choix pour qu'on puisse converger en termes de formation vers les métiers de demain qui sont choisis par l'État marocain. C'est pour cela que je dis les 10 années à venir. Et j'espère que, Inch'Allah, on va pouvoir tous être vivants pour le voir. Ce sont les années de l'oriental. Et c'est ce moment-là que nous sommes en train de voir comment on peut créer ces richesses sans négliger le Sud, pour lequel nous avons de grandes ambitions. Par exemple, nous avons un très très grand aéroport qui fait au sud, donc dans la région de Philippe. Et cet aéroport, il est à moins de 3 heures de toutes les capitales européennes, à moins de 5 heures des États-Unis, 6 heures d'Orient. Pourquoi ne pas faire là-bas une usine de démantèlement des avions en sociale de vie, pour qu'on puisse éventuellement faire comme l'Arizona. Et c'est un projet sur lequel nous sommes en train de travailler. Nous y croyons. Tumac, c'est une région très sec, donc la piste détachée, c'est par excellence un endroit où on dispose de 2 millions d'hectares dans l'arrière-pays. Donc là, on peut éventuellement créer des projets. Sur le plan cinématographique, nous avons OZZ, nous avons une qualité de lumière encore plus belle que celle de OZZ. Pourquoi ne pas aussi installer une industrie cinématographique au niveau de Philippe? Voilà des idées avec lesquelles la CGM, un jour, on invite à quitter un tout petit peu l'embouteillage de Casarava pour venir discuter avec nous et réfléchir à demain, parce que c'est demain qui compte pour le devenir du Maroc. Je vais avancer rapidement. Tout ce que nous avons fait comme travail, nous l'avions rendu compatible avec la vision du Maroc, la vision de demain, et avec le programme de l'actuel gouvernement. Donc on a la norme ISO. Maintenant, on peut dire que nous avons la norme sur la vision qui a été faite avec ces chapitres de Moussa qui nous ont mieux validés, parce que nous avons parti d'un Maroc prospère, un Maroc de compétences, un Maroc inclusif et solidaire, un Maroc durable et un Maroc qui ose. Et je pense que celui qui n'ose pas, il n'ira pas loin. Mais ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est que ce Maroc inclusif et solidaire, on ne peut pas le faire tout seul. On est obligé de le faire avec les autres. C'est pour cela que moi je vous invite à ce qu'on puisse organiser, pourquoi pas le 18 mars, être présent avec nous d'une façon très forte, mais avant le 18 mars, travailler ensemble pour que vous puissiez éventuellement nous accompagner. Parce qu'il y a quand même nous avons notre propre potentiel, nous croyons en l'élément humain China, on est obligé, parce que nous sommes une partie intégrée du Maroc, il va falloir que vous puissiez éventuellement venir partager avec nous pour que chacun puisse jouer sa partition. Je sais que vous êtes très attachés au sport et aussi à la musique. Voilà un petit peu les choix que nous avons faits au niveau de la région orientale. Ce sont chacune de ces activités, l'agriculture, l'économie sociale et solidaire, le commerce, on a une base de données de projets qui est prête. Donc si vous avez des donneurs d'ordre qui sont intéressés pour diversifier et augmenter leurs profits, nous travaillons avec des business plans. On n'est pas là pour faire du social pour le social, ou pour faire du sentimental. On est là pour que vous puissiez participer à l'enrichissement de vos entreprises et des partenaires. D'ailleurs, avec Active, leur arrivée ici, moi je suis sûr que ça a pesé dans Excel, l'arrivée pour le montage, le coût de la main-d'œuvre est moins cher, le coût de la vie est moins cher, la qualité des gens est meilleure, et les gens ici ne trichent pas, ne présentent pas les certificats médicaux, parce qu'ils ont la culture du travail qui est ancrée au niveau. Et ils ne vont pas aussi vous changer pour 200 dirhams ou 300 dirhams, ils ont une notion de fidélité qui est très différente de ce que nous avons au niveau de Casarava. Casarava est en jeu aussi. Voilà un tout petit peu ce que nous avons fait au niveau de l'offshoring. Nous sommes de loin low cost. Le mètre carré ici, il est autour de 40 dirhams, 50 dirhams. Il est de combien là 200 dirhams, 250 dirhams. Donc, juste pour qu'on puisse le voir. Et lorsque je parle de Jdar, je parle de Nador, parce que nous avons un grand défenseur de Nador qui est président de la Chambre de commerce. Donc chaque fois que je parle de Jdar, je dois le regarder pour dire attention. Voilà les gens qui nous ont fait confiance d'une façon très rapide. Intesia, avec 800 personnes à terme. Actuellement, ils ont ouvert, ça fait même pas un an, 300.
ADM, et nous avons initié une réflexion qui est extrêmement intéressante pour nous. Parce qu'on parle des banques. La place de l'oriental, en termes de réception, il est très importante pour ces banques. Là, je pense qu'on adore, on a autant d'agences que dans des villes de très très grande importance, parce que c'est une place de dépôt extrêmement intéressante. Mais pourquoi, lorsqu'il s'agit de créer un back-office, je le crée à Casablanca, avec un mètre carré qui coûte 40-50 000 dirhams à l'achat, pourquoi ne pas le créer dans des zones comme Oujda, comme Nador? Donc nous avons pu convaincre Moukchabi qui sont en train d'installer première plateforme back-office. C'est des gens qui ne sont pas censés travailler. Pourquoi je l'installe Biori ou boulevard Messia où le mètre carré coûte 80 000 dirhams? Donc aujourd'hui, nous allons avoir une première station. Et là, c'est un coup double qui a été joué par le président de la région, parce que l'ancien siège de la Banque Populaire a été racheté par la Banque Populaire. Et on va mettre un étage à la disposition pour ramener 150 personnes qui vont travailler dans le back-office au niveau de l'Europe. Nous pensons qu'avec cette idée, entre l'État et les banques et les assurances, on peut éventuellement créer des milliers d'emplois, tout en permettant à ces gens-là d'avoir une très bonne qualité de vie. Donc le numérique, l'offshoring est un secteur à très forte valeur ajoutée sur lequel on va travailler ensemble. Les premiers exemples, c'est uniquement des exemples pour montrer que ça marche, mais notre volonté, c'est qu'ils soient démultipliés dans un proche avenir. La Technopark, c'est l'ancien siège de la Banque Populaire, et là je félicite et je remercie le président de la région. Je me permets de parler de la région comme si président de la région, comme je peux permettre à CNB de parler en tant que, parce que nous sommes deux pays d'un seul corps, on est obligé d'avancer d'une façon synchrone dans l'intérêt de la région. Alhamdoulilah, cette convergence est là. Et je me permets de façon tout à fait spontanée et simultanée que je parle au niveau de la région, comme si CNB peut éventuellement demain parler mauvais. Cette cité d'innovation, il est à côté de la gare et nous allons pouvoir créer pour les jeunes entrepreneurs tout un contenu du savoir qui est déjà disponible au niveau de cette innovation. Nous avons tout ce qui est physique déjà prêt pour attirer les investisseurs. Et là, j'arrive à l'industrie et la logistique. Et tout à l'heure, je cède la parole à mon ami Sylvie Nelly pour qu'il puisse nous parler. Mais l'arrivée d'actifs chez nous n'est pas interprété de la même manière si on était à Tanger, ou si on était à Dimitra, ou si on était à Casablanca. Et là, on a faim. Et lorsqu'on a faim, on sait tendre la main et on sait servir celui qui nous fait confiance. Je pense que dans les annales, je ne pense pas que vous ayez déposé une demande jeudi à 17h pour que vous receviez des autorisations le vendredi à midi. Moi je le dis, mais je vous laisse tout à l'heure de le dire. Et lorsqu'on a forcé la main pour venir démarrer, parce que vous allez nous livrer la première partie en juin, on va vous suivre jour le jour. Et on a mis tout en place pour que les palissades soient mises en place, les autorisations sont données. Et là, je remercie le président, on vous promet qu'on va vous accompagner dans toutes les tâches, même celles qui ne sont pas de notre ressort. Demain, vous avez besoin qu'on puisse organiser pour vous le recrutement, on le fera pour vous. Demain, vous avez besoin qu'on le fera pour vous, parce qu'on veut absolument que vous réussissiez, parce que votre réussite, c'est la réussite de la région et la réussite intermédiaire. Donc c'est pour cela que je vous dis, on vous reçoit aujourd'hui, c'est un jour de fête pour nous, mais c'est un jour qui n'est pas normal, parce que c'est l'arrivée emploi à terme. On a mis là-bas 3 000, mais c'est 3 500 directs, et peut-être 700 ou 800 emplois indirects. Ce n'est pas tous les jours que nous avons le démarrage de ces projets. Vous vous êtes fait entourer de gens très compétents, d'une foncière, lorsqu'on voit le tour de table de cette foncière, on est très serein, ce sont des gens très expérimentés, d'une société de renom, parce que l'aéroport dans lequel vous arrivez aujourd'hui a été fait par cette société même, et ce sont eux qui sont en train de nous accompagner pour le port de Nador-Sommet. Donc on est rassurés, ce sont vos choix, nous vous félicitons pour ces choix, mais sachez que nous sommes là pour faciliter toutes les tâches. Et les 4 tâches, j'ai des amis qui ont préparé cette présentation, il est un peu plus long que ce que je voulais, mais sachez que nous sommes en train aussi de nous intéresser à l'aéronautique. Nous avons envoyé beaucoup de jeunes pour se former, avec le projet que je vous ai dit, à Ouarfa, éventuellement, et à Oujda, si demain le choix est fait pour avoir cette technique de démantèlement des avions, parce que c'est un grand business. Sachez qu'un avion qui coûte 100, lorsqu'on arrive à le démanteler, il coûte 1000.
on multiplie par 10 la valeur ajoutée. Et aujourd'hui, le marché international est très porteur. Si on avait fait ce projet avant, rien que le parking des avions, il y a des avions qui payent 700 € par jour uniquement pour le parking et la maintenance. On aurait fait, ça aurait été le jackpot pour nous, mais ce qui s'est arrivé hier peut encore arriver. C'est un projet sur lequel, avec le ministère, il va falloir qu'on puisse très, très rapidement travailler. Il y a déjà un appel d'offres qui est sorti, mais il va falloir qu'on puisse avoir une approche légèrement différente si on veut le réussir. Ça, c'est la plateforme de gestion des produits du terroir. Tout à l'heure, on va en parler avec mes amis de la CGM. Et on est déjà en pourparlers avec Appline, avec la Banque Populaire. Donc cette semaine, on va avoir le business plan pour que Appline puisse rentrer avec nous, pour qu'on puisse commencer, parce que l'action elle est prête, elle a été commencée et faite par la région, et ça va être pour nous un très grand atout pour l'oriental de façon générale, pourquoi pas pour d'autres régions. En parlant d'autres régions, l'arrivée de Nador Ousmane va nous rapprocher un peu plus de la région de Fès-Guinès, parce que c'est un port qui va servir les deux régions. Donc il va falloir qu'on puisse dépasser la mentalité là, il va falloir qu'on puisse commencer à réfléchir interrégion pour qu'on puisse ensemble voir comment on peut faire 1 plus 1 égale 3. Je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir réfléchir. C'est pour cette raison que pour notre séminaire du 18 mars, on va inviter les autres régions limitrophes, Hussima qui appartient à Tanger, Hussima, la région de Fès-Guinès, mais notre invitation va au-delà. Inviter la région de Casablanca et Grande Montante pour venir voir ces opportunités qui sont en train de l'être au niveau du Maroc. Voilà l'arrivée de Nador. Je ne vais pas en parler tout de suite. Je vais laisser tout à l'heure le soin les amis d'en parler. Tout le monde sait ce qu'a fait l'arrivée de Tanger Med pour la région de Tanger. Prenez cette dynamique et la dupliquer, sachant que nous avons une position géographique encore plus intéressante. Nous avons un arrière-pays qui est encore plus vierge et plus riche, et que nous avons une main-d'œuvre, plus de 20% de chômage, c'est pas 20% de chômage. Demain, à s'engager pour ramener la valeur ajoutée vers l'oriental. Je vous remercie pour votre attention. Donc, je vais essayer de faire une petite présentation de 3 slides maximum, seulement pour donner quelques données importantes sur le groupe. Au niveau global, au niveau du pays, bien sûr, sur le projet d'Aptiv Oujda. Donc Aptiv est une société internationale spécialisée dans la conception des solutions et des technologies embarquées pour les voitures. D'ailleurs, nous sommes des leaders mondiaux, parmi les leaders mondiaux de la voiture électrique et de la voiture autonome. Présent dans 44 pays. Donc, le groupe emploie plus de 180 000 personnes, dont presque 18 000 personnes sont des scientifiques et des ingénieurs. Nous avons été parmi les premières entreprises qui ont cru vraiment dans le formidable potentiel de notre pays dans le secteur automotif, grâce à la qualité de l'infrastructure, grâce au bon climat d'affaires et surtout grâce à la richesse et à la qualification des talents humains. Notre histoire au Maroc, elle a commencé déjà à Tanger en 1999, puis elle s'est poursuivie à Kenitra en 2013, puis à Meknès en 2017 et à date d'aujourd'hui, le groupe ici au Maroc, il compte 8 unités de production et emploie plus de 16 000 personnes. Et je suis vraiment heureux aujourd'hui d'annoncer le lancement de la 9e unité de production qui est l'usine d'Aptiv Oujda, qui va renforcer davantage notre présence dans le pays. C'est une usine, le lancement des travaux, donc on va lancer les travaux de construction avec nos partenaires aujourd'hui. Donc le début de recrutement, on va le faire à partir du mois de juillet. Donc comme l'a déjà mentionné M. Louali, on va commencer les activités d'installation des équipements de test déjà en juin 2022. Et la date objective pour commencer la production des premières pièces de série, ça va être en mars 2022. Donc avec une projection d'un recrutement de personnel de minimum de 3000 qui va aller jusqu'à 3500 et pourquoi pas au-delà de 3500, Inch'Allah.
Je tiens à remercier M. Louali, je tiens à remercier M. le ministre de l'Industrie, toute l'équipe du ministère de l'Industrie, M. le président de la région, M. le directeur et les équipes du Centre régional d'investissement et à l'ensemble de nos partenaires grâce à qui cette usine Aptiv Oujda a pu voir le jour aujourd'hui. J'espère vraiment, je souhaite que notre présence ici à Oujda encouragera davantage d'autres entreprises et industries à s'implanter dans cette très belle région, dont le dynamisme et les potentiels économiques sont vraiment immenses. Merci. Merci à vous, M. le Secrétaire Général. Et si on veut remercier, je pense qu'il y a plusieurs partenaires qui me remercier. Moi, j'ai un remerciement particulier vers une personne qui s'appelle Ilyes, qui est dans la salle, qui vous a aussi accompagné comme bureau d'études. Et ce sont des gens qui ont des qualités humaines particulières. Donc, merci beaucoup, mon cher ami. Je remercie Medz, qui est notre partenaire, et c'est chez eux que le projet va se faire. Et je donne la parole à notre ami Cécile, membre du directoire de Medz, pour un petit mot. Merci, M. Louali. De câblage porté par le groupe Aptiv. Et nous sommes très heureux qu'elle soit justement concrétisée dans un des projets que nous avons réalisé au niveau de la région de l'Oriental et dont nous avons assuré l'aménagement, la promotion et la gestion. Et je pense que l'action de Medz, justement, positionnée comme accompagnateur des stratégies sectorielles, que ce soit la stratégie industrielle ou le plan Maroc vert, nous avons essayé de mettre sur le marché une offre qui intègre l'ensemble des prérequis de la compétitivité. Nous avons la Technopole d'Oujda avec une offre à travers une zone d'accélération industrielle, une zone PME, un certain nombre d'espaces pour des activités support et également un campus du savoir sur lequel le souhait des porteurs et des parties prenantes de ce projet est de pouvoir inscrire ces acteurs dans des démarches d'innovation et de développement technologique avec un fort ancrage entre la zone et cette zone campus. Nous avons également un parc industriel au niveau de Nador sur plus de 72 hectares et un agropole sur Berkane qui accompagne également la chaîne de valeur agroalimentaire. Et comme nous l'avons vécu dans d'autres régions, sur Kénitra ou sur Meknès, nous estimons que ce projet d'investissement est le grumeau qui va permettre de cristalliser un tissu d'acteurs dans le secteur automobile et permettre donc à la région de pouvoir profiter d'externalités positives en termes de création d'emplois et de valeur et aussi de faire rayonner la région au niveau national et au niveau international. Encore une fois, félicitations pour nous tous pour cette belle réussite et gardant beaucoup d'espoir pour l'avenir et avec toute la dynamique que ce projet va pouvoir créer. Merci. Merci à vous, Mohsin Sissimay. Je donne la parole à le premier vice-président de la CGM, Mehdi. Au nom de la CGM, je voudrais d'abord féliciter Aptiv d'avoir fait ce choix et de s'être implanté dans cette région. C'est une région, comme vous le disiez, qui est la région d'avenir, parce que le port de Nador-Westmed qui arrive probablement dans 1 an et demi est un projet stratégique national qui contribue davantage au désenclavement de la région et qui donne un avantage comparatif fort à cette région. Bien entendu, on verra ici ce qui est arrivé à Tanger il y a quelques années. Les sociétés dans le secteur de l'automobile type Aptiv ou les câbleurs sont des sociétés qui embauchent aujourd'hui au Maroc probablement plus de 100 000 personnes, entre Aptiv mais aussi d'autres, Léonie, Yazaki, etc. Aptiv est précurseur en venant dans la région, mais probablement que lorsque eux viennent, les autres regardent et se disent que ça ne peut pas être les seuls à avoir une bonne idée. Donc vous pouvez probablement vous attendre à avoir d'autres sociétés qui viennent comparables et qui viennent s'installer dans la région. Mais le bénéfice du premier revient à Aptiv et je crois qu'il faut les féliciter pour ça. Ces gens-là, quand ils font des choix, ils ne le font pas
pour les beaux yeux d'une région, ni pour ceux de qui que ce soit. Ils le font parce qu'ils y trouvent leurs intérêts. Et pas simplement sur le Maroc, même quand ils font des comparaisons avec d'autres pays. Et les câbleurs le Maroc est en compétition avec des pays comme la Roumanie, comme la Serbie, les pays de l'Est notamment, mais aussi les pays de l'Égypte, la Turquie, etc. Et s'ils viennent, et vous leur demanderez, c'est parce que la qualité de nos ressources et la qualité des gens qui travaillent dans ces usines sont supérieures à ce qu'ils arrivent à trouver ailleurs. Aptiv et le ministère du Commerce et de l'Industrie ont engagé un écosystème acteur en 2016, preuve de la confiance de ce groupe dans la plateforme Maroc pour s'engager sur plusieurs unités industrielles à terme, dont celle de l'Oriental en fait partie. Donc à ce titre, je souhaiterais souligner également au niveau du secteur automobile, ce sont les managers marocains qui ont brillé dans ces multinationales, dont mon ami Mohamed Filali est un des représentants, et qui sont des acteurs patriotes et qui n'hésitent pas à drainer les investissements vers le Maroc au niveau du secteur automobile et aujourd'hui dans les régions. Filali en fait partie. Donc un des atouts de cette région, je vous remercie de la région, j'ai été vraiment bluffé. Et donc, un aussi des grands atouts sont les hommes de la région. Je vais citer Smaïl Filali, pas plus tard qu'hier. Il m'a dit, j'ai été surpris, c'est la première fois que j'ai rencontré un tel dynamisme des autorités locales et régionales, leur motivation, et il m'a dit que cette motivation m'a convaincu pour venir. Donc ce sont les hommes et les femmes acteurs qui sont si déterminants. Épaulé par M. le ministre. Bien sûr. La dynamique qui a été enclenchée par le ministère, elle est sans limite. Bien sûr. Donc je me tiens à le remercier et je le dis solennellement. De toute manière, cet investissement fait partie de l'écosystème Aptiv global, engagé avec le ministère du Commerce et de l'Industrie dans le cadre de déploiement de plusieurs unités industrielles. Donc également après Casablanca, Kenitra, Meknes, aujourd'hui le secteur de l'industrie automobile se déploie à l'échelle régionale. Oujda, comme vous l'avez souligné, M. Louali, nous sommes convaincus, sera également la prochaine région dans ce sens. Et à ce titre, au nom du conseil d'administration de l'AMICA et des représentants de l'AMICA, nous nous engageons, nous recevons votre invitation avec l'accord de M. le ministre de l'Industrie d'organiser une visite des investisseurs du secteur de l'industrie automobile dans cette région pour qu'ils puissent s'enquérir de tous les avantages de la région. Et également, un point important, vous l'avez souligné, le capital humain est au cœur de cette réussite. Et vous l'avez souligné, il y a un bassin d'emploi de plus de 150 000 emplois. Et avec l'accord de M. le ministre de l'Industrie, en tant que président, je prends une autre casquette, président des instituts de formation au métier de l'automobile. Nous en avons 4 à travers le Maroc, qui forment actuellement plus de 8000 stagiaires avec un taux d'insertion de 99%. Nous pourrons étudier l'implantation d'un centre de formation au métier de l'industrie automobile, ici, pour accompagner notamment Aptiv et notamment une vitrine pour vous, pour tous les investisseurs, car dans la mesure où ils trouvent les compétences, c'est rassurant. Merci. Avant que M. le ministre la parole pour clôturer cet événement, avec tous les remerciements, M. le ministre. Merci M. Louali, merci aux intervenants. Je voudrais apporter une précision avant de commencer ma conclusion. C'est que nous nous occupons toujours du secteur de l'externalisation des services et de l'outsourcing, et nous sommes bien évidemment à votre disposition pour accompagner tous les opérateurs, et nous les orientons aussi vers l'oriental de manière très claire, puisque, comme vous l'avez dit, il y a un ratio compétences-productivité qui est pour nous l'un des plus importants, des plus intéressants au Maroc, et c'est quelque chose duquel ils prennent conscience, notamment, comme vous le dites maintenant, avec les opportunités de travail à distance qui permettent à toutes les ressources dans l'ingénierie ou dans les services un peu moins sophistiqués de s'intégrer dans les chaînes de valeur mondiale. Donc ça, c'est quelque chose un sujet sur lequel nous pouvons encore plus avancer ensemble dans le cadre des responsabilités, des prérogatives du ministère au niveau de l'outsourcing et l'offshore. En ce qui concerne l'avenir, comme vous l'avez si bien et si bellement exprimé
exprimée de la région en tant que futur moteur de développement du pays. Nous y croyons fermement. Le port de Nador-Ouest-Med est bien sûr le point d'entrée. Et bien évidemment, l'industrie automobile en fait partie de manière très très importante. Aujourd'hui, la priorité en termes d'orientation des gros investissements automobiles va dans cette direction. C'est le premier choix et la première destination que nous proposons pour les grands projets structurants d'avenir. Nous avons quelques touches intéressantes. On n'est pas encore aux phases où on peut ouvrir les discussions de manière publique. Nous avons quelques touches intéressantes pour vous dire, notamment pour la fabrication de batteries électriques où la destination et la destination numéro 1 en ce qui concerne mon ministère serait Nador-Ouest-Med, ce qui transformerait de manière conséquente le paysage de la région, à l'instar de ce qui a été fait avec des grands projets locomotives comme celui de Renault à Tanger ou de Stellantis à Kenitra. Nous sommes en train de travailler sur un énorme projet locomotive, plusieurs possibilités de projets locomotives importantes pour la région. Donc l'automobile, clairement, un des sujets importants. Bien évidemment, le deuxième sujet qui n'est pas moins important, c'est le sujet textile et agro-industrie, où nous orientons aussi les investissements de manière claire vers cette destination. Et nous considérons que tout l'axe, comme vous l'avez si bien dit, Nador, Fès et encore plus loin, Meknes, jusqu'à Rabat pour remonter à Tanger pour descendre à Casablanca, est un axe de développement industriel clair où il faut profiter de nos infrastructures ferroviaires, autoroutières et bien sûr portuaires au bout. La recommandation du ministère est assez claire. Là où il y a de la forte intensité technologique, ça doit être près du port. Là où il y a de la forte intensité main-d'œuvre, un peu plus loin, donc il faudra faire des arbitrages en termes de foncier, même s'il y a une disponibilité importante pour capter le maximum de valeur ajoutée à proximité du port. Ne pas négliger, comme vous l'avez si bien dit, le corridor frontalier qui va juste à Ouattara, où il y a des projets extrêmement intéressants de captation et de transformation du potentiel énergétique, qu'il soit souterrain ou qu'il soit aussi solaire ou éolien par rapport à cette transformation, et du potentiel aussi souterrain et technologique en termes de transformation de métaux rares, et la région a un potentiel extrêmement important et nous travaillons aussi dessus. Et bien évidemment, ne pas négliger aussi le corridor méditerranéen avec tout ce qu'il contient comme richesse agricole, comme richesse minière aussi avec le couloir maritime et comme richesse en termes de compétences et touristiques. Ça, c'est un sujet qui me concerne un peu. Pour aller faire le lancement avec votre bénédiction. Est-ce que, si Jean-Louis, vous avez un petit mot pour M. le ministre? Non. Merci beaucoup, on vous applaudit très fort, M. le ministre. اليوم تعرفوا الجهه من ديالنا ميديا اللي تقريبا هي ديما كبيره واللي هذا اليوم ثمار ديال العمل اللي قام به المجلس السابق هو المجلس الحالي. الا هو اليوم ثمره ديال واحد المشروع كبير وهو شركه لصناعه الكابلات السيارات، بالضبط سياره فولكسفاجن
اللي غادي هو اليوم الموقع ديالو هو على بعد امتار فقط من الشريط الحدودي. الرساله واضحه، هو اليوم هذا المصلح هذا اللي غادي يخدم الساكنه تاع الشريط الحدودي وغادي يخفف من العبء ديال البطاله. الجهه ساهمت ب 33 مليون تاع الدرهم في هذا المشروع هذا، وهناك مشاريع اخرى ان شاء الله في الاسابيع والاشهر المقبله سترى النور في هذه الجهه هذه. هذا الشيء كله هو ثمرة ديال الخطاب التاريخي ديال صاحب الجلاله اللي حنا على بعد اسابيع فقط من ذكرى 19 الخطاب التاريخي ديال صاحب الجلاله 18 مارس 2003 اللي اعطى فيه الخطوط العريضه واللي نجزت فيه جميع المشاريع اللي كان عطاها سيدنا الانطلاقه ديالها، من طرق سياره، من مناطق صناعيه، من كذلك محطات سياحيه، الميناء. احنا على بعد كذلك كتشوفوا قدامكم المطار ديال وجده انقاد، هناك مطار العروي، هناك مطار بوعرفه. يعني البنيه التحتيه اليوم كلها جاهزه، اليوم كنجنيو هذاك الثمار ديال الخطاب ديال سيدنا، ونتمنى ان شاء الله مستقبلا غادي تشوف النور عده مشاريع كبرى اللي غادي تعرف هذه الجهه. اليوم ان شاء الله الجهه في السنوات المقبله غادي تعرف ان شاء الله الازدهار ديالها، وغادي تعرف عده مشاريع كبرى اللي غادي تخفف من البطاله، وان شاء الله هذا الشيء كله كيدخل في اطار استراتيجيه وفي اطار نموذج التنموي الجديد يا صاحب الجلاله، الا هو التشغيل. شكرا. Aujourd'hui, on va lancer les travaux de construction de la nouvelle usine de production d'actifs au Maroc. Notre histoire au Maroc, elle a commencé depuis presque 22 ans, à Tanger en 1999, puis on a ouvert des unités de production à Kenitra en 2013, des unités de production à Meknès en 2017. On compte aujourd'hui 16 000 emplois au Maroc, dont 500 ingénieurs et scientifiques. Et aujourd'hui, on va renforcer notre présence ici au Royaume avec le lancement de construction de la nouvelle usine de production Aptiv Oujda. Ça sera parmi les plus grandes usines d'Aptiv au Maroc. Ça va être l'une des plus belles usines d'Aptiv au Maroc. Et on va pouvoir créer des opportunités de minimum 3000 emplois, et pourquoi pas plus. Et bien sûr, je souhaiterais j'espère que notre présence ici à Oujda va encourager davantage d'autres sociétés à venir s'installer à la région. C'est une région qui mérite. Et pourquoi Oujda Pourquoi Oujda? On a fait nos analyses, on a fait des études. C'est une région dont le potentiel il est très grand. Et là, des ressources humaines qui sont très qualifiées. C'est une région qui a vraiment un potentiel avec l'ouverture prochaine du port de Nador. Elle va être très bien connectée au niveau de la logistique. Et Inch'Allah, c'est une région, comme j'ai dit. Donc, il y a la disponibilité de la main-d'œuvre, des ressources humaines qui sont très qualifiées. Merci avec beaucoup. le support des autorités, bien sûr, bien ministère. أنا محمد فيلاني مدير العمليات في لا ريجيون ديال لوروب لافريك الموين. شكرا.